언제나 살아계신 하나님이 우리 위에 하신 일이 있습니다. 예배를 베푸신 일입니다. 제사지요? 누군가의 희생으로 우리가 사는 현장, 예배 현장입니다. 그 예배에 여러분을 초대합니다. 다 함께 중보기도 하겠습니다. 거룩함에 관해 논쟁 뒤 그 3. 마가복음 2장에 보면 예수님과 바리새인들이 안식일에 대해 거룩함에 대해 논쟁했습니다. 본문을 보면 정말 많은 말들과 논쟁이 오고 간 듯해 보입니다. 말이 많음이 문제는 아닙니다. 논쟁도 다 좋습니다. 그러나 그 말 많았던 장면, 2장 끝나 이어서 3장 처음부터 많은 말 뒤에 예수님께서 하신 삶은 아픈 사람을 치유하시고 회복시키십니다. 그러나 바리새인들이 그 거룩한 안식일 논쟁 뒤에 한 행동은 6절입니다. 바리새인들이 나가서 곧 헤롯 왕과 함께 어떻게 하면 예수님을 죽일 수 있을까 의논하니라. 거룩한 삶을 위한 안식일 논쟁 뒤에 예수님은 누군가를 회복시키는 삶을 사셨고, 그 거룩한 논쟁 뒤에 바리새인들은 누군가를 죽일 준비하는 삶을 살았습니다. 크리스찬인 나는 어떤 사람인가? 나는 어떤 열매를 맺고 있는지, 우리는 어떤 열매를 맺고 있는지 성경은 말씀하십니다. 마가복음 12장 33절입니다. 그 맺힌 열매를 보고 그 삶의 행동을 보고 그 나무를 안다, 그 나무를 평가하라 말씀하십니다. 이 시간에 우리 다 같이 이 말씀 가지고 기도하겠습니다. 하나님, 본문을 보면 정말 많은 말들과 논쟁이 오고 간 듯 상상해 보입니다. 말이 많음이 문제는 아니었던 것 같습니다. 논쟁도 다 좋습니다. 그러나 그 말 많았던 그 장면 끝나고 바로 이어서 하신 예수님의 삶은 누군가를 회복하고 치유하시는 그런 삶이었고 행동이었습니다. 그러나 바리새인들의 삶은 그러한 예수님을 어떻게 하면 죽일 수 있을까 모여 의논하는 행동이었습니다. 하나님,
저는 어떤 사람인지요, 저는 어떤 열매를 맺고 있는지요, 우리는 어떤 사람이며 어떤 삶을 살고 있는지요. 우리 두드림 교회, 하나님, 말뿐만이 아니라 그 모든 것 뒤에 맺힐 열매들을, 하나님, 그리고 맺어온 열매들을, 앞으로 맺을 열매들을 다시 한번 하나님이 원하시는 예수 그리스도의 삶을 살아내는 그런 구별된 삶을, 행동을, 그런 말을 하는 저희 되게 하시고, 하나님, 그렇게 노력하며 삶을 사는 저희 통해 저희 다음 세대들 더 그러한 자, 그러한 길 가는 사람들, 그 복이 되는 사람들 되게 하여 주옵소서. 이어서 기도합니다. 터키의 강연아 선교사님 위해서 다 같이 기도하겠습니다. 하나님, 하나님의 많은 말씀들 들고 듣고 이야기하시고 그 땅 가셨습니다. 지금도 그렇게 살고 계십니다. 그러나 그렇게 끝나는 게 아니라 하나님 함께하는 사람들을 살리는 삶, 그 행동들을 살고 계십니다. 하나님, 그 땅에 그리 사시는 선교사님 통해 그러한 사람들이 많아지는 땅 되게 하시며, 그렇게 세워진 분들이 또 다른 사람을 그리 세우는 땅 되게 하여 주옵소서. 그래서 필요한 것들 채우시고 부어주십시오. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 지키시는 주 어둠 속 빛이 되시
My mom made her famous chocolate chip cookies. I just love her cookies. Wow, this cookie looks great. I bet they even taste better. They are. Johnny, would you like to try one? Are you sure? I thought it was your favorites. Don't worry, I have more at home. Okay, try one. You love it. Oh my, this is the best chocolate chip cookie I ever had. I told you, Johnny. So what you got there for lunch? Well, my mom packed me a ham and cheese sandwich. But my mom said I also need some vitamin C, so she packed me these sweet strawberries. Smell them. You love it. They do smell really sweet. I bet they even taste better. I can't believe he won't share me his strawberries when I shared him my favorite chocolate chip cookies. That's not cool. That's not being a friend at all. Guess I won't be his friend too. But then God said we should love everyone just like he does. He said we should be even kind to our enemies. Okay, I hear you, God. I'll be kind, I'll be his friend whether he shares me his strawberries or not. Kindness basically means being nice to others. If I ask you right now, who are you being nice to? You may say, I'm being nice to my friends at school because she shares her books with me when I forget. Or you may say, I'm being nice to my sister because she shares her ice cream with me. But then what about those people that you don't know? Or what about those people that's not being nice back to you? Would you be mean to that person? Yes, it is easier to be mean to the people that's not being kind to you. That never shows you gratefulness when you show them kindness. If you continue being nice to those people that's being mean to you, you feel like you're weak. You feel like you're letting them walk all over you. But is that true? It is so much easier to be mean back to those people, but it takes so much work and strength to be nice. You need to work double harder, right? And in Ephesians chapter 4, verse 32 says, we need to be kind and compassionate to everyone. Be forgiving to everyone because that's what God did for us. So we have to try to kind to even those people that's not being kind back to us. You have to pray if you have to. Every time you face that person, you have to ask for power and strength from God because you will need it. But you know what? We already have Holy Spirit in us. So you are equipped. You just don't know how to use it. You have the instrument, you have the weapon, you just don't know how to use it. So you have to ask to help you so you can be kind to those people, even to the strangers, even to the enemies. So throughout this week, I would like you guys to go and work especially harder to be kind to those people that's not being really nice to you, that will never pay you back with the kindness that you show them. Okay? You can do it. Everything that comes out of your mouth, my mouth, and everything that we do, we'll need to show everyone that we are the children of God. We have to behave and say differently than those people. That's the only way for them to know that we're the children of God and bring them one step closer to God. And that's what we need to do every single day. So I want you guys to work double hard, triple hard, 10 times harder if you have to, and see what kind of joy it brings you being kind to others. Okay? Let's pray. Thank you, Lord, for sending us Holy Spirit who help us
show our love, our compassion, our kindness, our joy, our patience to others. And thank you very much for sending us Jesus. In His name we pray. Amen. Well, everyone, we are going to be here next week. So until then, take care. Bye. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. 너는 주가 너를 지으시 말라. 너는 주가 너를 일으키시 말라. 너는 주가 죽기까지 사랑한 그의 전부이라. 오늘 주가 너를 구원하시 말라. 오늘 주가 너를 치유하시 말라. 너는 주가 죽기까지 순종한 그의 생명이라. 기도가 더 필요하고 또 인내가 더 필요한 때가 지금 아닌가라는 생각 듭니다. 좀 더 힘을 냈으면 합니다. 오늘 말씀 함께 봅니다. 창세기 12장 2절, 지난주에 이어 아브라함의 복의 비밀 두 번째입니다. 말씀 읽습니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 어느 성경엔 복이 되라 라고 그냥 그 자체로 쓰이기도 했습니다. 아브라함, 복의 대명사입니다. 그는 참 복 많이 받은 사람입니다. 자기도 복받고 자식도 복받고 정말 많은 복을 받고 산 사람입니다. 더군다나 그 사람의 복, 상대한 복이라 그랬습니다. 끊어지지 않는 거지요. 날이 갈수록 더해지는 거지요. 이게 얼마나 행복한 일입니까? 바로 그가 아브라함이었습니다. 헌데 이 복은 하나님이 주신 복이었습니다. 내가 그렇게 해주리니 란 말에서 단박에 알 수 있지요. 복에도 종류가 있고 차원이 있는 법입니다. 하나님께로부터 오는 복은 세상이 주는, 세상에서 얻는 복과 다르지요. 마르지 않던 기름, 하늘서 내렸던 만나, 갈라진 홍해, 그리고 신유의 현장들, 병고침 받는 현장들이었지요. 심지어 죽었다 살아난 일까지. 가질 수 없고 해낼 수 없고 누릴 수 없는 것들을 가능케 하는 복, 이게 하나님이 주시는 하늘의 복인 겁니다. 이 복 받고 살았으면 좋겠습니다. 이 복 받기를 축복합니다. 그리고 기대합니다. 우리 옆에 있는 자녀나 가족에게도 그런 축복해 주시죠. 이 복 받고 살자, 이 복 받자라고요. 좋은 축복입니다. 복을 비는 거지요. 복 받으십시오. 그것도 아브라함의 복을 받으십시오. 헌데 이 복은 그냥 주어지지는 않습니다. 이 복을 받는 데는 비결이 있습니다. 아브라함에겐 그 복 받는 비결이 있었습니다. 하나님이 제안하신 건데 그게 우리에게도 그대로 적용되는 비결이 됩니다. 이제 복 받으려면 이 말씀에 주목해야 합니다. 2절입니다. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니, 마치 조건 같지만 사실은 그 다음이 더 조건인 겁니다. 뒤집어 말하는 게 더 맞지요. 너는 복의 근원이 될지라. 다시 말합니다. 네가 복의 근원이 돼야 내가 너에게 복 줄게, 그런 말입니다. 복의 근원이 되는 것,
그게 바로 복의 비밀이었습니다. 복 받는 비밀이었지요. 복의 근원 된다 그랬습니다. 이 근원이란 말, 좀 특이한 말입니다. 뭔가의 근거, 뭔가의 시작, 그런 말로 언뜻 들리지만 우리식의 번역이고요. 이 말은 윗물이란 말입니다. 재미있는 말이죠. 샘물이란 말이 아니라 윗물이라고 말하면 더 설명이 정확하겠습니다. 샘물은 아래에서 솟아나는 겁니다. 근원이 그 아래에서 오는 거지요. 하지만 윗물은 더 위에서 흘러내린 물을 바다 아래에 주는 게 윗물입니다. 그 윗물엔 또 윗물이 있지요. 그 윗물에 또 윗물이 있지요. 누군가 근원이 되지만 그 근원은 하나님이라는 거지요. 하나님이 준 물을 받아 내가 흘려보낸다. 그 바로 근원이란 말입니다. 그래, 이스라엘 사람들이 야, 너 복의 근원이야? 야, 저 사람은 복의 근원이야. 이렇게 말하는 건 굉장한 칭찬이 되는 겁니다. 그리고 흘려주는 사람, 막히지 않은 사람을 의미하는 겁니다. 한국에 지금 커다란 홍수도 있었고요. 또 중국도 그랬지요. 홍수가 있을 때마다 늘 하는 일 중에 하나가 이렇게 수문을 열어 물을 빼주는 겁니다. 흘려보내주는 겁니다. 양이 많을수록 더 많이 흘려보내주는 거지요. 그 양을 그대로 계속 기파면 큰 문제가 생기기 때문입니다. 아브라함에게 하나님이 그걸 말씀한 겁니다. 내가 너에게 잔뜩 줄게, 어마어마하게 줄게, 하늘의 복을 줄게, 사람들이 주는 복과 상대도 안 되는 복을 내가 줄 거야. 그런데 너는 그거 근원 돼야 돼, 흘려보내야 돼, 윗물 돼야 돼, 누군가에게 흘려주는 바로 그물 돼야 돼. 이렇게 요구하신 거지요. 그래야 더 줄 수 있는 거거든요. 당연한 것 아니겠습니까? 그런 의미에서 다른 성경에선 이 말이 복의 통로라는 말로도 번역되고요. 복을 끼쳐주는 사람이라고도 번역되기도 합니다. 복의 근원 되라 라는 말. 복의 근원이 돼야 복 받는다. 바로 이 말. 거꾸로 보면 만일 그렇게 하지 않으면 복 못 줘, 못 받아 라는 말도 됩니다. 이 말은 협박이 아니라 하늘의 원칙이 됩니다. 헌데 이 하늘의 원칙, 창세 때 세워진 하늘의 법칙입니다. 창세기 1장 28절, 하나님이 제일 처음 사람에게 하신 게 복 주신 일이었습니다. 창세기 1장 28절은 만들어진 사람에게 제일 처음 하나님이 하신 일이 복을 주시며 라고 기록하거든요. 하나님은 복부터 주셨습니다. 하나님 그런 분입니다. 날 살게 하는 분입니다. 그런데 너만 사는 게 아니라 이어 말합니다. 그러니까 복 받아서 사람 섬기고 세상을 다스려야 돼 라고 명하십니다. 부탁하십니다. 복을 줄 테니 그거 사용해서 사람과 세상에 이로운 일을 해. 보탬이 돼야 돼. 복을 끼쳐줘야 돼. 흘려보내줘야 돼. 네가 가지고 있는 복은 걱정하지 마. 적을 것 같아. 주면 모자랄 것 같아. 고민하지 마. 넌 윗물일 뿐이야. 내가 너에게 줄 테니까 너는 그걸 받아주기만 하면 돼. 내가 주는 것을 의심하지 마. 그런 말 되겠습니다. 그리고 그건 사실입니다. 바로 이 오래전 창세 때 하신 요구, 오늘 아브라함에게 하신 겁니다. 사실 주면 더 받을 수 있다는 하늘의 법칙은 세상 사람들이 생각하고 또 세상 사람들이 주장하는 법칙과는 다르지요. 사람들은 더 많이 모아야 내가 더 부해져라고 생각하는데 하나님은 그렇게 말씀하지 않습니다. 주면 더 받을 수 있어 라고 말합니다. 사실 여러분, 주면 받는 사람만 좋은 게 아닙니다. 오늘 성경 말씀에 근거하면 내가 더 좋은 겁니다. 여러분 생각해 보세요. 내가 주고요,
하늘 것을 받아요. 이거 남는 장사 아닙니까? 주어야 삽니다. 주지 않으면 나도 못 사는 겁니다. 이게 하늘이 정한 법칙입니다. 오래전 이 하늘의 법칙을 알고 시작한 게 공동체였습니다. 한 30년 가까이 남과 살았지요. 정말 별일, 별사람 많았습니다. 정말 함께하기 싫은 사람, 말 섞기도 힘든 사람도 함께 살았고요. 정말 이상한 사고를 가진 행동하는 사람도 함께 또 있었던 기억이 있습니다. 그들에게 또 저는 어땠을지 모르나 서로 힘든 적도 많았고요. 별일도 많았습니다. 자기 집도 아닌데 막 양말을 뒤집어 아무데나 벗어 던져요. 조금 편해지면 그러더라고요. 제가 그렇게 아끼던 양복 바지를 입고 그 노가다 일하러 간 청년도 있었어요. 다녀와서 야, 너 양복 바지 입고 가면 너 어떡하냐? 다른 걸 입고 가야지 그랬더니 죄송해요 그럴 줄 알았더니 목사님 우리 공동체인데 아까우세요? 이렇게 얘기한 기억이 납니다. 지금도 연락은 하지만 한국서 간혹 이 얘기를 하면 지도 웃고 저도 웃습니다. 쉽진 않았습니다. 그렇게 살림살이가 풍부하지도 않았음에도 그 일을 했습니다. 때마다 그만두자라는 마음을 가졌었지요. 그런데 우기고 했습니다. 왜요? 이 법칙을 아니니까요. 주면 내가 받아. 아니, 주어야 내가 받아. 아니, 주어야 내가 사는 거야. 알게 됐으니까요. 줄 수밖에 없잖아요. 주는 방법이 뭐 가진 거 없으니까 삶을 나누자, 시간을 나누자, 작은 것 하나라도 함께 먹자. 그걸로 한 거지요. 할 수 있는 최선이었지만 힘들었습니다. 그러나 계속했지요. 근데 여러분 아십니까? 이로 인해 하나님께 제가 받은 복이 어마어마합니다. 아마 책 몇 권으로 써도 모자랄 정도의 복을 제가 누렸을 겁니다. 아니, 누렸습니다. 그 복은 지금도 제가 받고 있습니다. 저는 오늘 창세 때 세워진 이 놀라운 하늘의 법칙, 그리고 아브라함에게 요구되었던 이 법칙, 그리고 저에게 요구됐던 이 법칙을 여러분에게 알려드리고 있는 겁니다. 결론입니다. 우리 하늘의 복을 받고 살자고요. 구에서도 받지만 하늘의 법칙을 따라 남에게 흘려주어서 하늘의 복을 받았으면 합니다. 남에게 이익을 준 만큼, 도움된 만큼, 위로, 힘 주고 또한 나눈 만큼 하늘의 복을 받을 겁니다. 이건 하나님이 하신 약속이고 또한 말씀입니다. 그래, 이후로는 달라고 하십시오. 필요한 것 구해야지요. 그러나 달라고만 하지 마시고 줄 사람도 찾으십시오. 누굴 줄까요? 물어도 보시고요. 뭔가를 받으면 야, 이거 날 위해 써야지 라는 것도 있겠지만 이 중에 일부 내가 누굴 위해 쓸까요?도 생각하고 하나님께 구해보십시오. 그렇게 신앙하십시오. 이전과 다른 하늘의 복을 경험하실 겁니다. 대접하고요. 시간도 내고 밥값도 내고 주고 섬기십시오. 틀림없이 더 올 겁니다. 제 말이 아니라 성경의 말입니다. 지금 우린 어려운 때를 살고 있습니다. 이때가 언제까지 갈지 모르나 꽤 길지 않을까 그런 생각 듭니다. 그 말은 지금 우리 도움이 필요한 사람 많은 때라는 겁니다. 그런데 아십니까? 우리가 도울 사람이 많을 때가 내가 복받을 찬스인 겁니다. 기회이며 때인 거죠. 이때를 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 성경 보면 아브라함이 그 이름을 아브라함으로 계명받습니다. 본문엔 나오지 않지만 계명을 받습니다. 아브라함 높은 아비, 날 위해 사는 사람에서 아브라함 만국의 아비, 흘려보내주는 사람,
복을 끼치는 사람, 복을 나누는 사람, 복된 사람이 된 거지요. 그런데 그 아브라함이 어마어마한 하늘의 축복을 살수록, 시간이 갈수록 더 받았다는 건 이미 성경이 기록하고 있습니다. 우리도 우리의 이름을 바꾸었으면 합니다. 축복받는 자에서 복의 근원으로 말입니다. 이제부터 여러분의 이름은 복의 근원으로 불려지길 바랍니다. 그런 교회이길 바랍니다. 함께 기도합니다. 하나님 감사합니다. 참 어려운 때지만 저에게 복의 때니 이 때를 놓치지 않게 하옵소서. 그리고 저희가 복을 윗물로써 흘려보내 주어 누군가를 살게 할 때 하나님이 저에게 그 복을 더 흘려보내준다는 이 하늘의 법칙, 하나님 저희 삶에 그대로 적용되게 하시고 저희 사는 곳에 그대로 적용되고 시도되게 해 주옵소서. 그리고 이후에 야 하늘에서 받은 내 복을 봐라 라고 보여주고 간증하는 저희, 그리고 저희 교회 되게 해 주옵소서. 주께서 주신 물질 있습니다. 감사합니다. 잘 쓰겠습니다. 그리고 그중 11조와 그 외 약속의 마음의 헌물이 있습니다. 그대로 잘 쓰여지게 하옵소서. 그리고 주님 저희에게 더 주십시오. 그러면 윗물 되겠습니다. 더 흘려 복을 끼치고 흘려보내주는 사람 되겠습니다. 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도 올렸습니다. 주의 십자가
지금은 아버지와 아들과 성령이 주시는 놀라운 복의 법칙이 우리 삶에 그대로 적용되어 나로 말미암아 누군가 복을 받는 일이 있으며 이로 인하여 나와 내 자손이 하늘의 복을 누리는 일이 우리 사는 날 내내 있기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘.